हेलो फ्रेंड्स। आज आम श्री गोदावर्ष महापात्र रचित साबरमती महामान चरण तल भाग 2 पार्ट 2 को आज आम आलोचना करवा। आलोचना करने पूर्व समस्त कही रखुचे जी एपर्यंत पार्ट 1 को देखी ना जल्दी जल्दी देखी नियंतु निज निज सांग मान सेयार कर दिंतु। तो आउ डेरी करवानी जीवा पार्ट 2 रे कौन अच्छी पढ़ी रखा। तो आमर एपर्यंत सरी जाइए ऑलरेडी ना नहीं एपर्यंत ऑलरेडी सरी जाइए। तथापि मु आउ थे से कही रखी व्यस्त हवा दरकार नहीं। खाली वीडियो को फास्ट लास्ट पर्यंत समस्त देख। लागिला समर जागिला द्वारका देवता थरे मागिले भिक्षा कपिला वस्तु तेजिके दूरे पूर्व सागर तीर चहलाई केउ निमाई बीतरी चलिले परम काम्य मानव पाई सबुरी भितरे गांधीए तुम्हें वर्ण आजी डाकई दलित परप दानत मानवराजी। एठी गोदावर्ष महापात्र कहते जेभली भाव थरे जो से दुर्सत्पतिर शांत तटरे समर लगी युद्ध लगी से युद्ध रे श्रीकृष्ण अवतरण करते अंशग्रहण करते कहीं ना सत्य को रक्षा करने खाली एतिक नुहे कपिला वस्तु गौतम बुद्ध मध्य तांकर उपभोग जीवन को त्याग करी लोक मानक भल पाई लोक मानकर मुक्ति पाई लोक मानक साहाय्य करबा पाई निजे भिक्षावृत्ति करथिले। लोक मानक सठिक बाट को आनिया पाई निजे भिक्षावृत्ति करथिले एवं निमाई जाको आमे कौन भक्ति आंदोलन पुरोधा बा श्री चैतन्य बोली आमे जहाँ कहूचे श्री चैतन्य पूर्व सागर तीर को चहलाई देइथिले कहीं ना भक्तिर भाव लहरी रे से कौन पूर्व सागर तीर को चहलाई देइथिले। से भक्ति माध्यम रे एक नूतन आदर्श आमको कौन प्रदान करथिले एवं मुक्तिर मार्ग देखैथिले श्री चैतन्य। सबुरी भितरे गांधी तुम्हें वर्ण आजी गोदावर्ष महापात्र कहते हे गांधी जमिति सेमाने सत्य को रक्षा करने जुगे जुगे जन्म देह को धारण करथिले ठीक से ही तुम्हें आज कौन जन्म लाभ कर तुम्हें मानव मान मुक्ति मानव मान साहय तुम्हें आज लड़ुल। तो सबुरी भितरे गांधी है तुम्हें वर्ण आज तुम समस्त भितर अछ तुम समस्त भितर वर्ण हो तुम समस्त मानव मान हृदय तुम प्रतिछवि अंकित हो रही डाकई दलित परपदानत मानवराजी जेतेबेले आमर देश पराधीनतार थिला सेतेबेले दलित वर्गर लोक छुई असहाय लोक निष्पेषित लोक परपदानत लोक माने मानवराजी माने तुमको कौन डाकुथिले तुम्हें तांकर आशावाड़ी सदृश थिल से आशाहीन मनुष्य मानक तुम्हें आशार आलोक थिल बुझेला। तापर कौन देला पालटिला से दृश्यपति साबरमती सबरी मरमे जड़ई तुम जीवनवती। से जो दृश्यपति नदी से जो दृश्यपति नदी आज तुमरी पाई साबरमती नदी नाम नामित कर साबरमती नदी पालटि जाइए केवल तुमरी जोगु सबुरी मरमे जड़ई तुम जीवनवती। गोदावर्ष महापात्र कहते सबुरी मरमे सबुरी मर्मरे मनरे हृदय रे तुमर जीवनर बती जलुछि तुमर आशार प्रदीप जली उठुची कहीं ना जेते बेले देश आमर पराधीनतार थिला पराधीनतार अंधार रे कौन घोड़ी होई थिला सेते बेले तुम्हें ही आशार आलोक देखाई तो सही बिना आज समस्त हृदय रे तुमर जीवनर बती जली उठुची कोटि कोटि गरीबर अस्त्र करिल कंठमाला बक्षे दहिल निर्यातितर दहन जला एवं तुम्हें कौन करिछ तुम्हें कोटि कोटि गरीब मानकर अश्रु को लुह को निजर कंठमाला सजई देइछ निजर कंठमाला सजई देइथिल बक्षे दहिल निर्यातितर दहन जला एवं बक्षरे हृदय
ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତିତ ମାନଙ୍କର, ସେ ନିଷ୍ପେଷିତ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦହନର ଜ୍ୱାଳା, ସେ କଷ୍ଟ ତୁମେ କ'ଣ ନିଜେ ସହିଛ, ନିଜ ବକ୍ଷରେ ଧାରଣ କରିଛ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ କରିଛ ନା ନିଷ୍ପେଷିତର ଆସନ କରିଲ କୁସୁମମୟ। ଯେଉଁ ନିଷ୍ପେଷିତ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର, ଅସହାୟ ମଣିଷର ଆସନ ବା ଅସହାୟ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଜୀବନକୁ ତମେ କଣ୍ଟକ ଦୂରେଇ କୁସୁମମୟ କରିଦେଲ, ପୁଷ୍ପରେ ଭରିଦେଲ ତାଙ୍କ ଚଲାପଥକୁ। ତାଙ୍କ ପଥରୁ ସବୁ କିଛି ବାଧାବନ୍ଧନ ଦୂରେଇ କଣ୍ଟାକୁ ହଟେଇ ପୁଷ୍ପରେ ଭରିଦେଲ। ପଡ଼ିବ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କୋଟି ଗରିବର ଅଶ୍ରୁକୁ କ'ଣ କଲେ? ନିଜର କଣ୍ଠମାଳା କଲେ। ବକ୍ଷରେ କ'ଣ ଧାରଣ କଲେ? ନା ନିର୍ଯାତିତର ଦହନ ଜ୍ୱାଳାକୁ ଧାରଣ କଲେ। ହେଲା। ଏବଂ ନିଷ୍ପେଷିତର ଆସନ କିପରି କଲେ? ନା କୁସୁମମୟ କରିଦେଲେ। ତ ବୁଝିହେଲା। ମୁଁ ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପୁଲକେ ଭିତରି ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି କି ବରା ଭୟ। ନିଜ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ, ନିଜ ଚଲାପଥକୁ କଣ୍ଟକିତ କରି ମଧ୍ୟ, ହେ ଗାନ୍ଧୀ ତୁମେ ପୁଲକେ ଭିତରି ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି କି ବରା ଭୟ, ଆନନ୍ଦରେ ତୁମେ କ'ଣ ନିଜେ କଷ୍ଟ ସହି ମଧ୍ୟ ସେଇ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ପରାଧୀନତାର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚଖେଇ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବର ରୂପକ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛ। ବରାଭୟ ଅର୍ଥ ବର ରୂପକ ଅଭୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛ। ସେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ବର ରୂପକ ଅଭୟକୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କରିଛ। ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ସାବରମତୀର ତଟ ତରୁ ତଳ କୁଟୀର ପାଶେ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଚରଖା ଚକ୍ର ଧରିଏ ଦେଶେ। କଟି ତଟେ ଦିନ କୌପନୀ ନିହି ହୋଇଲେ ଉଭା ଧାଇଁଲେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ତରୁଣୀ ଯୁବା। ଧାଇଁଲେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ତରୁଣୀ ଯୁବା। କ'ଣ କହିଲେ? ନା ସାବରମତୀର ତଟ ତରୁତଳ କୁଟୀର ପାଶେ। ଏ ଯେଉଁ ସାବରମତୀ ନଦୀର ତଟ ତରୁତଳ ଅର୍ଥାତ୍ ତଟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୂଳ। ସାବରମତୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ତରୁତଳ, ତରୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତରୁ ଅର୍ଥ ଗଛ ହେଲା ବା ବୃକ୍ଷ। ସାବରମତୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ତଳରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥିଲ? ଆଶ୍ରମ କରିଥିଲ ବା କୁଟୀର କରିଥିଲ ନା ନାହିଁ? ଏବଂ କୁଟୀର କରିକି କ'ଣ କରିଥିଲ? ନା ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଚରକା ଚକ୍ର ଧରିଏ ଦେଶେ। ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ହେ ଦରିଦ୍ରର ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଚରକା ଚକ୍ରକୁ ଧରିଥିଲ ଏ ଦେଶରେ। କାହିଁକି ଚରକା ଚକ୍ରକୁ ଧରିଥିଲ? କାହିଁକି ନା କଟି ତଟେ ଦିନ କୌପନୀ ନେଇ ହୋଇଲେ ଉଭା ଧାଇଁଲେ ଆବଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ତରୁଣୀ ଯୁବା। କଟି ତଟେ, ତୁମର କଟି ତଟେ ଅର୍ଥ ଅଣ୍ଟାରେ। କଟି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଣ୍ଟା। ତୁମର ଅଣ୍ଟାରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥିଲ? କୌପନୀ ପିନ୍ଧିଥିଲ। ସେ ପୁଣି ସ୍ୱଦେଶର କୌପନୀ, ନିଜେ ଚରଖା ଚକ୍ର ଧରିକି ସୂତା ବୁଣି କୌପନୀ ବା ସ୍ୱଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ତିଆରି କରି ତୁମେ ନିଜେ ପରିଧାନ କରୁଥିଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲ ସେ ସ୍ୱଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ ପରିଧାନ କର। ତ ତୁମେ ହିଁ ସେଇ କ'ଣ ଦୁଃଖ ସମୟରେ, ସେଇ ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହସ ଦେଇଥିଲ। ତୁମେ ଆମକୁ କ'ଣ ବର ରୂପକ ଅଭୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲ। ଏବଂ ସେଇ ସାବରମତୀର ତରୁତଳ କୁଟୀର କରି ତୁମେ ଚରକା ଚକ୍ରକୁ ଧରି ନିଜେ କ'ଣ ସେ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରି କଟିତଟରେ କୌପନୀକୁ ପରିଧାନ କରୁଥିଲ, ସ୍ୱଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରୁଥିଲ। ଏବଂ ତୁମର ସେଇ ଡାକରାରେ ଆଜି କ'ଣ ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ତରୁଣୀ ଯୁବା ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଉଠିଥିଲେ। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା କ'ଣ? ବାଳକ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତରୁଣୀ ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସମସ୍ତେ ତୁମର କଥାରେ କ'ଣ ଧାଇଁ ଉଠିଥିଲେ, ତୁମର କଥାରେ ମାତି ଉଠିଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ପଥ ହେଲା ତବ କଣ୍ଟକମୟ ଘଟିଲା ତମ ବିଘ୍ନ ଆସିଲା ସମ୍ମୁଖେ ଭୀମ କୁଳିଶ ସମ। ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଦେଶ ପରାଧୀନତାରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଷ୍ଟ ବିଦେଶୀମାନେ ଆମକୁ ଦେଉଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେହି ସମୟରେ ନିଜକୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ନ ଦେଖି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଜାଦ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାଧୀନ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେତେ କେତେ କଷ୍ଟ ନ ସହିଛନ୍ତି, କେତେ ବାଧାବନ୍ଧନକୁ ନ ସହିଛନ୍ତି ସିଏ। ସବୁକିଛିକୁ ସହିକି ମଧ୍ୟ
କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ନିଜ ପଥକୁ ନିଜ ରାସ୍ତାକୁ କଣ୍ଟାରେ ଭରି ଦେଇଥିଲେ। ନିଜର ସେ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଘୋଟି ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧାରରେ ଭରି ଦେଇଥିଲେ। ବିଘ୍ନ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଘ୍ନ ନ ଆସିଛି। ବିଘ୍ନ ଆସିଲା ସମ୍ମୁଖେ ଭୀମ କୁଳିଶ ସମ। ଭୀମ ଅର୍ଥ ଭୟଙ୍କର, କୁଳିଶ ଅର୍ଥ ବଜ୍ର। ସେ ବଜ୍ର ରୂପକ ଭୟଙ୍କର ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିଛି। ତଥାପି ନିଜ ଜୀବନକୁ ନ ଦେଖି ସଦାସର୍ବଦା କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ସେକାଳେ ହେ ଯୋଗୀ କିଏ ବା ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଲ, ବସି ଚମକି ଚାହିଁଲେ ସୁବିପୁଳ ବିଶ୍ୱବାସୀ। ହେ ଯୋଗୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଦାବର୍ଷ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ହେ ଯୋଗୀ। କାହିଁକି? ହେ ଯୋଗୀ, ସେ କାଳରେ ତୁମେ ସେ କାଳରେ କି ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଲ ଯେ ଏ ସୁବିପୁଳ ବିଶ୍ୱବାସୀ, ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ ଚମକି ଚାହିଁ ଉଠିଲେ। ତୁମର ସେ ଗୋଟେ ଡାକରାରେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସୁମେରୁ କୁମେରୁ ପୁରୀ ଦୁବଦାରୁ ଶୁଣିଲେ ଡାକ, ପ୍ଲାବିଲା ତୁମରି ସତ୍ୟ ବଚନ ଧରଣୀ ଯାକ। ଏବଂ ତୁମର ଯେଉଁ ସେ ଡାକରା ସୁମେରୁଠୁ କୁମେରୁ ଧରି, ସୁମେରୁ ଠାରୁ କୁମେରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଡାକ ଦୁବଦାରୁ ଅର୍ଥ ବାଳକ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ। ତୁମର ସେ ସତ୍ୟବଚନ ଏ ଧରଣୀ ସାରା, ପ୍ଲାବିଲା ତୁମର ସତ୍ୟବଚନ ଧରଣୀ ଯାକ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ସେ ସତ୍ୟବଚନ ଏ ଧରଣୀ ଯାକ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଗଲା। ଏ ଧରଣୀ ଯାକ, ଏ ସଂସାର ଯାକ ଖେଳିଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ବନ୍ଧୁକ ତୀର ତରବାରୀ ମୁନ ହୋଇଲା ଜଡ଼, ତବ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ ଜାଗି ଭୀଷଣ ଝଡ଼। କ'ଣ କହିଲା? ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଗାନ୍ଧୀ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେ ଡାକରା ଦେଇଥିଲ, ଏ ସୁବିପୁଳ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଚମକି ଚାହିଁ ଉଠିଥିଲେ। ଏବଂ ତୁମର ସେ ଗୋଟାକ ଡାକରାରେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁକ ତୀର ତରବାରୀ, ବନ୍ଧୁକ ତୀର ତରବାରୀ ଅର୍ଥ ତଲବାର ବା ଖଣ୍ଡାର ମୁନ ସବୁକିଛି ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ତୁମର ସେ ଗୋଟେ ଡାକରାରେ। ତବ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାଗି ଭୀଷଣ ଝଡ଼, ତୁମର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭୀଷଣ ଝଡ଼ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ତୁମର ସେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତବ ଅବତାର ଏଇ ଧରଣୀ ପଥେ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ ମରଣୀ ମାରିଛ ବଜ୍ରାଘାତେ। ହେ ଗାନ୍ଧୀ, ତୁମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତାର ନେଇଛ ଏ ଧରଣୀ ପଥରେ। ଏ ଧରଣୀରେ ତୁମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବତାର ନେଇ ଆସିଛ। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ହୋଇ ଆଜି ଅବତାର ନେଇକି ଧରଣୀକି ଆସିଛ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମେ ମରଣୀ ମାରିଛ ବଜ୍ରାଘାତେ। ଏବଂ ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ କେତେ ଦୁଃଖ ସହିଛ। ବଜ୍ରର ଆଘାତରେ ତୁମର ମରଣକୁ ମାରିଦେଇଛ। ତୁମର ମରଣକୁ ମାରିଦେଇଛ ସେ ବଜ୍ରର ଆଘାତରେ। କେତେ ଦୁଃଖ ସହିଛ, କେତେ କ'ଣ ସହି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଶେଷ ପଦ ଦେଖିନିଅ। ଆଜି ଏ ଯୁଗର ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ମରମେ ଜଳେ, ସାବରମତୀର ମହାମାନବର ଚରଣ ତଳେ, ସାବରମତୀର ମହାମାନବର ଚରଣ ତଳେ। ଶେଷକୁ ଗୋଦାବର୍ଷ ମହାପାତ୍ର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗାନ୍ଧୀ, ଆଜି ଏ ଯୁଗର ଯେଉଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ମରମେ ଜଳେ, ମନରେ ହୃଦୟରେ ଜଳି ଉଠେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ କ'ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତୁମକୁ ଆଜି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ତୁମେ ମରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅମର ପାଲଟି ଯାଇଛ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ତୁମେ ମରଣକୁ ଜୟ କରିଦେଇଛ। କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ଏଇ ନିଷ୍ପେଷିତମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ସହାୟର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛ, ସହାୟର ମାର୍ଗକୁ ବତାଇ ଦେଇଛ। କେତେ ଦୁଃଖ ସହିଛ, କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନ କରି ସମଗ୍ର ଜନତାମାନଙ୍କୁ, ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛ। ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେଇଛ। ତ ସେଇଥି ବିନା ଆଜି ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ତୁମେ ମରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅମର ପାଲଟି ଯାଇଛ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ତୁମର ଜୀବନ ବତି ଜଳି ଉଠୁଛି।
ସମସ୍ତେ ତୁମର ପାଦ ତଳେ ଆଜି ସେଇ ମଥା ନତ କରି ତୁମର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ଗାନ୍ଧୀ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ତୁମର ପାଦ ତଳେ ମଥା ନତ କରି ଆଜି ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯିଏ ବି ନ ବୁଝିଛ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ। ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।